پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل پر مزید تباہ کن حملے کریں گے جو اسرائیل کی مکمل تباہی تک جاری رہیں گے۔ ایران کا صبح اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، مختلف علاقوں پر 100 سے زائد میزائل داغے گئے۔ وسطی اسرائیل میں 8 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مجموعی طور پر 22 ہلاک، 300 سے زائد زخمی ہیں۔ حیفا کے پاور پلانٹ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ تل ابیب اور بیت یام کی کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ بن گورین ایئرپورٹ بھی ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنا۔ آئل ریفائنری اور اہم سائنسی تحقیقی مرکز ویزمان انسٹی ٹیوٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائلوں نے کامیابی سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے تازہ حملے میں نئے طریقے استعمال کیے گئے۔ نئی تکنیک سے اسرائیلی دفاعی نظام خود کو ٹارگٹ کرتا رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا تہران میں پاسداران انقلاب ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور نائب حسن محقق شہید۔ اسرائیل کا تہران میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 224 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی تہران کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ٹیلی گرام پر لکھا، رات کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کا جواب تہران کے شہریوں سے لیا جائے گا اور وہ جلد اس کی قیمت چکائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، تہران کا گھمنڈ کرنے والا ڈکٹیٹر ایک بزدل قاتل میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر اسرائیل کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے، ہم نے اپنے جو اہداف طے کیے ہیں اس کے لیے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اب بھی ممکن ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، عالمی برادری اسرائیل پر حملے روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ صہیونی ریاست اب بھی ایران میں قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ جنگ ایران نہیں، انسانیت کے خلاف ہے۔ ایران تمام مسلم ممالک سے رابطے میں ہے۔ امید ہے دنیا اس جنگ میں درست صف میں کھڑی ہوگی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 4 روز سے جنگ جاری۔ ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ کے قریب زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جن کے باعث زمین میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی۔ ایران انٹرنیشنل انگلش کی جانب سے جاری ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ یہ دھماکے قم شہر سے 20 کلومیٹر دور پیش آئے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس امین الدین نے وکیل فیصل صدیقی سے استفسار کیا، ریلیف سنی اتحاد کونسل کی جگہ پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، کیا بطور وکیل سنی اتحاد کونسل آپ فیصلے سے متفق ہیں؟ فیصل صدیقی نے کہا، جی اس فیصلے سے میں متفق ہوں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا، کیا مخصوص نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی تھیں؟ اس نکتے پر بھی معاونت کریں۔ دشمن ہمیں مار کر منظر سے نہیں ہٹا سکتا۔ میدان جنگ میں گرنے والے ایک ہیرو کے بدلے سینکڑوں ہیرو ناانصافی، ظلم اور جرائم کے خلاف علم اٹھائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ایران حملہ آور نہیں، نہ ہی ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا خواہش مند ہے۔ ایران کا حق ہے کہ وہ جوہری توانائی سے مستفید ہو، یورینیم کی افزودگی اور جاری رکھیں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، نہ ہی ہم حملہ آور ہیں۔ ہمارے اصل اہداف ایران کے فوجی اور جوہری اثاثے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام نمایاں طور پر پیچھے دھکیل دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، نتنز اصفہان میں ایٹمی تنصیبات پر حملوں نے جوہری پروگرام کو پسپا کر دیا۔ ایران جوہری ہتھیار حوثیوں اور دوسروں کو فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کو جو بھی اقدام کرنے کی ضرورت ہے کرنے کو تیار ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے ایران اور اسرائیل معاہدہ کریں، دونوں کے درمیان جلد امن ہوگا۔ ڈیل کے امکانات زیادہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ مشرق وسطیٰ میں دشمنوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے روسی صدر کا کردار قابل تعریف ہے۔ اسرائیل ایران تنازع بڑھا تو سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کے ملک شکار ہوں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے، فریقین کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں اور خطے میں مزید انتشار روکیں۔ تہران میں موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی، مزید 2 ایجنٹ گرفتار، 200 کلو بارود، 23 ڈرونز کا سامان برآمد۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے 2 ایجنٹوں کو تہران کے شہر رے سے گرفتار کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 3 منزلہ عمارت اسرائیلی ایجنٹوں کی جانب سے ڈرونز کی تیاری کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ اتوار کو البرز سے موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار کیے گئے تھے۔ موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی۔ ایران کی مختلف یونیورسٹیز میں پھنسے پاکستانی طلبہ وطن واپس روانہ۔
80 तलबा होर्मज़गान मेडिकल यूनिवर्सिटी और 97 तलबा ज़ंजान मेडिकल यूनिवर्सिटी से वतन वापस रवाना हुए। ज़राए ने बताया तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने से 3 बसें रवाना की गईं। ज़ंजान से भी तलबा की 3 बसें पाकिस्तान रवाना हुईं। होर्मज़गान यूनिवर्सिटी के 9 तलबा अपनी मदद के तहत वतन वापस आ रहे हैं। रवा माली साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास की सदारत गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। मौशी अशारियों का जायजा और पॉलिसी रेट का ऐलान किया जाएगा। पंजाब काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने अवामी आगाही मुहिमात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था, कुत्तों के साथ तस्वीर बनवाना तो ज़ाती तशहीर हो सकती है। अपना घर अपनी छत, साफ सुथरा पंजाब, हेपेटाइटिस प्रोग्राम ज़ाती तशहीर नहीं है। पीटीआई ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। पीटीआई के असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। कहा, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग के बाइकॉट में पीटीआई का साथ दी। राजा परवेज ने पीटीआई की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जगह पीटीआई को दिया गया था। क्या बतौर वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप फैसले से मुत्तफिक हैं? फैसल सिद्दीकी ने कहा, जी इस फैसले से मुत्तफिक हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती थीं? इस नुक्ते पर भी मुआवनत करें। नौजवान पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करें। पीपल्स पार्टी जमहूरियत, बर्दाश्त और मुकालमे की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो का ब्रसल्स में पीपल्स पार्टी के ओवरसीज कारकुनों से खिताब। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम आज भी जिंदा है। कश्मीर काउंसिल EU ने यूरोपीय फोरम्स पर मसला कश्मीर उजागर करने पर बिलावल का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द का दौरा यूरोप ब्रसल्स में कामयाब मुलाकातों के बाद वफ़द फ्रांस पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे महंगा, नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 262 रुपए 59 पैसे हो गई। इसराइल ईरान जंग के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल से ज्यादा हो चुकी है। बानी पीटीआई बाहर आए तो हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। यही वजह है कि ये उनसे बात करने को तैयार नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क को इस वक्त मफाहमत की जरूरत है। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं, पीटीआई दौर के इब्तदाई 3 साल में रोजगार के 54 लाख मौके पैदा किए। यकीन नहीं आता तो पीडीएम हुकूमत की रिपोर्ट देख लें। 6% की शरह से तरक्की हो रही थी। म्यूजिकल चेयर चलती रही तो आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। टीएमसी सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है। ठेकों पर 20% कमीशन चल रहा है। बजट इजलास में शहरी सिंध का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, वफाक ने कराची से ज्यादती की, हम इस पर बात कर रहे हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में रेस्टोरेंट के करीब फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाम बहक। करीब मौजूद रिक्शे में सवार मां बेटा जख्मी। रेस्टोरेंट का मुलाजिम भी जख्मी हुआ। रेस्टोरेंट मालिक को चंद रोज पहले भत्ते की कॉल आई थी। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रिक्शे को टारगेट करके फायरिंग की। पुलिस वाक़े की दोनों पहलुओं से तहकीकात कर रही है। इसराइली फोर्सेस की निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी, मजीद 59 फलस्तीनी शहीद, 315 जख्मी। इमदादी मराकज जाने वाले को निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली बमबारी में 55,362 फलस्तीनी शहीद और 1,28,000 जख्मी हो चुके हैं। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए यूनान और चिली में मुजाहरे। शुरका ने फलस्तीनी परचम और शहीद बच्चों के अलामती कपड़े उठा रखे थे। क्रिकेट पर भारत की कायम करने की एक और कोशिश नाकाम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला फाइनल अहमदाबाद में कराने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टेस्ट चैंपियनशिप के अगले 3 फाइनल भी इंग्लैंड में कराने के लिए तैयार होगी। जून में बरतानिया को भी फाइनल की मेजबानी के लिए मौजू करार दे दिया। कराची सदर रीगल चौक के करीब दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग मार्केट के मेज़नाइन फ्लोर में बिजली के तारों में लगी। मार्केट के बलाई मंजिलों पर रिहायशी फ्लैट्स को खाली करा लिया गया। और कराची में दोपहर 3 बजे के बाद बादल बनने का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई।